नमस्कार। आउ थरे मु आपनमानंकु आम ओडिया सब स्कूल पाठरे स्वागत करुअछि। प्रिय भाई भौणी माने, प्रिय बंधु बांधव, प्रिय श्रोता, मु आशा करुछि आम ओडिया सब स्कूल पाठ आपनमानंकु आध्यात्मिक रूपे, शारीरिक रूपे, मानसिक रूपे सहायता करुअछि। मु धन्यवाद करुअछि जेते भाई भौणी माने आम ओडिया सब स्कूल पाठ को सब्सक्राइब करिसंते, सेमानकु मु धन्यवाद करुछि। विशेष भाव में यही त्रिमासरे आमे आलोचना करुछु महान संघर्ष, ग्रेट कंट्रोवर्सी। बंधु, यही सप्ताह आमे पाठ करिबा लाइट ऑन द सेंचुरी, महापवित्र स्थान रु आलो। ताहले चलंतु यही सब स्कूल पाठ आरंभ करबा पूर्वे आमे पवित्र आत्मा को हस्तरे समर्पण करी ताहांको मधुर नाम रे आमे प्रार्थना करिबा। हे आम्भमानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परम पिता, धन्यवाद अर्पण करुछु। वर्तमान जो समय मानकु देयछ से पवित्र शास्त्र बाइबल ठू सब स्कूल लेसन माध्यम द्वारा तुम से वाक्य ध्यान करबा निमित्ते आमानकु आशीर्वाद बुद्धि रे ज्ञान रे परिवर्तन परिपूर्ण करो, जेपरिक यही सब स्कूल पाठ हमें बुझी पारिबु आओ तदनुसार आम से सब स्कूल पाठ अनुसार आम चली पारिबु। से परि आमानकु आशीर्वाद कर। परिशेष जेबे तुमे सही सहस्र दूतंक सह आसीबे आमानकु एक बासस्थान दे बोले त्राणकर्ता प्रभु यीशुଙ୍କ मधुमय नाम रे ए छोट विक्षम अच्छी सुनि ग्रहण कर। आमेन। बंधु, मु आउ थरे आपण मानकु आम ओडिया सब स्कूल पाठरे स्वागत करुअछि। ताले चलंतु विलंब न करी आम एही सप्ताह पाठ आरंभ करिबा। एही सप्ताह पाठ होछि महापवित्र स्थानरु आलो। आउ एही सप्ताह आम स्वर्णपद निया जाई अछि, ता होछि एप्रिल 8-1-2। साधु पावलो एठी लिखन्ति एही परि कि आम्भे माने जाहा कहुअछु सेथिर प्रधान विषय एही, आमानकर एपरि जने महायाजक अछन्ति जे स्वर्गरे महामहिमांक सिंहासनर दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट होई अछन्ति। से महापवित्र स्थान जो यथार्थ तंबू मनुष्य द्वारा स्थापित न होई प्रभु द्वारा स्थापित होई अछि, सेथिरे सेवक अटନ୍ତି। बंधु, आम जीशु प्रभु परमेश्वर त्राणकर्ता उद्धारकर्ता वर्तमान स्वर्गरे अछन्ति। वर्तमान आम महायाजक स्वरूप रे से स्वर्गरे अछन्ति। जेपरि पृथ्वी रे से पवित्र स्थान थिला, से परि स्वर्गरे भी से पवित्र स्थान अछि। आ सेठी आम महायाजक जीशु ख्रीष्ट वर्तमान अछन्ति बोली साधु पाल मान कहउछन्ति। जेपरिक आम देखिछु गत सप्ताह अक्टोबर 22, 1884 मसीह जो निराशा जो समय केते मिलेनियम बुझिले कि 2300 दिनर भविष्यवाणी ता होछि जीशुଙ୍କ द्वितीय आगमन सहित नुहे, बरं स्वर्गीय महान पवित्र स्थान रे ख्रीष्टଙ୍କ कार्य जड़ित होइछि। 1884 अक्टोबर 22 रे आम जीशु ख्रीष्ट सही महा पवित्र स्थान रे प्रवेश करुछन्ति बोली आमे देखुछु। स्वर्ग रे थिबा महान पवित्र स्थान
ପରିଷ୍କୃତ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିଷ୍କୃତର ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଦାନିଏଲ ତାର 7 ଆଉ 8ରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଯୋଉଠି ଦାନିଏଲ 7ରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ବାବିଲ ବିଷୟରେ, ମେଡିଆ ପାରସ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଗ୍ରୀସ ବିଷୟରେ, ରୋମ ବିଷୟରେ ଆଉ ବିଚାର ସମୂହ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦାନିଏଲ 8ରେ ମଧ୍ୟ ପାରସ୍ୟ, ଗ୍ରୀସ, ରୋମ ଓ ଧର୍ମଧାମ ପରିଷ୍କୃତ ବିଷୟରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସାମନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମହାନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିଷ୍କୃତ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ପ୍ରାକ୍ ଆଡଭେଣ୍ଟ ବିଚାର ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ମାନେ ଆଡଭେଣ୍ଟିସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରେ ବିଚାର ବିଶେଷ କରିଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର କେମିତି କରାଯାଉଛି ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ସେହି ମହାନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 25 8-9 ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 25-40 ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠି ଆମେ ପାଉଅଛୁ ସେମାନେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସି କାନାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ଦାସ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ବାସ କରିବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିବି। ଆବାସର ଆକାଶର ତହିଁର ସମସ୍ତ ପାତ୍ରର ଆକାରିତର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ତଦନୁସାରେ ତୁମମାନେ ସବୁ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆବାସର ଅଛି, ଯେଉଁ ଆକାର ଅଛି, ସେଇ ଆକାର ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାକୁ ଦେଖାଇଲେ, କହିଲେ। ଆଉ ସେହିପରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେବା। ତା ବାଦେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 25-40 ସାବଧାନ ପର୍ବତରେ ତୁମକୁ ତହିଁର ଯେ ଆଦର୍ଶ ପରିସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ସେହି ରୂପ କର। ମାନେ ଯାହା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାକୁ କହିଥିଲେ ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନ କରିବା ପାଇଁ ମୂଷାକୁ କହିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟତ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ତମ୍ବୁକୁ ଯାହା ଆଡକୁ ପାର୍ଥିବ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାଧାରଣ ସେବା ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ତମ୍ବୁ ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମର ସ୍ଥାନ। ଏହି ଯୁଗରେ ଦାନିଏଲ 8-14 ପଦର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଟି ନୂତନ ନିୟମର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 2300 ଦିନ ସମାପ୍ତି ସମୟରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ 1884ରେ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବା ଧର୍ମଧାମ ନାମ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ 2300 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରେ ନାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି
ଫୋନି ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପୃଷ୍ଠା 417ରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାର ସର୍ବଭାଷା ହେଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳିଦାନ କଲଭରି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ବଳିଦାନ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଜଣେ ଯଦି ଲୋକ ପାପ କରେ, ସେଇ ଲୋକ ମେଣ୍ଢା ବା ଛେଳି ବା ଯେକୌଣସି ସୂଚୀ ପଶୁ ଆଣି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେଇ ଯୋଉ ପଶୁକୁ ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ବଳିଦାନକୁ ଯୀଶୁକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଜହନ 1:29 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହିପରି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଇଛି। ଜହନ ବପ୍ତିସ୍ମ ଯେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ଦେଖ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ଶାବକ, ଆଉ ଜଗତର ପାପ ସେ ବହି ନେବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଜଣ 1:9 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯେବେ ସେମାନେ ପାପ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ଯେପରି ହେଇପାରିବ, ସେମାନେ ପଶୁ ଉପରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ପଶୁକୁ ବଳିଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜହନ କହନ୍ତି କି ଯଦି ଆମେ ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆମ ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ସେ ଧର୍ମ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜହନ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜ ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ଯେପରି ଏପ୍ରିଲ 7:25 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ଯଦି ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆମ ପାପର କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ସାଧୁ ପାଲ ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ଯେଣୁ ଯେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ସେ ପାପର ଦୋଷକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ଏବଂ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏହିପରି ରୋମିଓ ତାର 1:1-4 ଆମେ ଦେଖୁ ଏହିପରି, ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଣୁ ଶରୀର ସକାଶେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାପମୟ ଶରୀର ସଦୃଶ୍ୟରେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରି ଶରୀରରେ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି
ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ଆଚରଣ କରିଥାଉ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧର୍ମବିଧି ସବୁ। ବନ୍ଧୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ରୂପେ ଆଚରଣ କରିଥାଉ, ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହୁଛି ତାହା ନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରାଯିବ। ଆଉ ସେହିପରି ରୋମିଓ 8:2 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ମୃତ୍ୟୁଦାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁରୁ ଓ ପାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପଢୁଛୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଲେବୀୟ ତାର 16:21, ସେଠି ଆମେ କିପରି ଧାରଣ ସେହି ଜିଅନ୍ତା ଛାଗର ମସ୍ତକରେ ଆପଣା ଦୁଇ ହସ୍ତର ମୁଦ୍ରକ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଓ ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ତାହା ସବୁ ସେହି ଛାଗ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ତାହାକୁ କିପରି ଏହି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ହଉଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲେବୀୟ ତାର 16:29-14, ସେଠି ବି ଆମେ ପାଉଅଛୁ କିପରି ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧି ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯାଜକମାନେ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟଚିତ ଦିନ, ଯାହା ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ୟୋମ କିପୁର କୁହାଯାଉଥିଲା, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଖି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଲେବୀୟ 16 ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ 23ରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ପ୍ରାୟଚିତ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିପରି ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଉପବାସରେ ରହିଥିଲେ। ମହାଯାଜକ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ କି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ଷମା କ୍ଷମା ମଙ୍ଗୁ। ଆଉ ସେ ଦିନରେ ସେମାନେ ଉପବାସ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମହାଯାଜକ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେମାନେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱୀକୃତି କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କିପରି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟଚିତ ଦିନରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ମାନେ ବାଧା ଦଉଥିଲେ। କ୍ଲେଶ ଦେଉନଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କ୍ଲେଶ ନ ଦେଉଥିଲା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଂଶ ସେ ରହୁନଥିଲା, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପଢନ୍ତୁ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 23:27-29। ପ୍ରାୟଚିତ ଦିନରେ ମହାଯାଜକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛେଲିର ରକ୍ତକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କ୍ଷମା ଆସନରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପରେ ରକ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀର ସିଂହ ଓ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଦେବୀରେ ଲଗାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟଚିତ ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲେ, ମହାଯାଜକ ଜୀବନ୍ତ ଛାଗ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାପରେ ତାହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଉଣିରୁ ଅଲଗା
ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନିଆଗଲା, ଯାହା ଆମେ ମରୁଭୂମି କହୁଅଛୁ, ତାକୁ ମରୁଭୂମିରେ ଛଡ଼ା ଦେଇଥିଲା। ଏହିପରି ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ସମୟରେ ରକ୍ତକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାପର ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ରୋମିଓ ତାର 17:1 ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିନ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ବଳିଦାନ ଛାଗ ଆଜାରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖାଗଲା ବୋଲି, ଯାହା ଶୈତାନର ଛାଗ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା ଆଉ ପାପ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ବୋଲି। ବନ୍ଧୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହି ମହାନ ବିଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଯେମିତି ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଭାଗ ନଥିଲା। ଏହି ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ୍ତ। ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉ, ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ମନ୍ଦକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସି ନାହୁଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ପ୍ରିୟ ପାପ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମା କରୁ କିମ୍ବା ଚିପି ରହୁନାହୁଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଢୁଛୁ ଓ ପବିତ୍ରର ଜୀବନରେ ବଢୁଅଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯେପରିକି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ମହିମାରେ ଆଉ ଯେପରିକି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବୁ, ତାହା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବିଚାର ଆସିଅଛି। ଦାନିଏଲ ତାର 7:9-10 ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14:6-7 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାଇବଲ କହୁଅଛି ବିଚାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ସେହି ବିଚାର ସମୟରେ ଆଣିବେ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରକାଶିତରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେହି ବିଚାର ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଚାର ସମୟରେ ହିସାବ ବିକାଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଚାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, ଭୟ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସାଂସାରିକ ରୂପରେ ରହୁଅଛୁ, ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହୁଅଛୁ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଗି ରହୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ବିଚାର ପାଇଁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେହି ପବିତ୍ର ରୂପେ ଚାଲେ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ ପରେ ସେ ବିଚାର ପାଇଁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କାମ ଶେଷ ହେବ, ଯେବେ ସବୁ ଯୁଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ତେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଦୟାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ଏହା କଣ? ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଚାର ସମୟ ଲାଗିଛି। ଅନୁଗ୍ରହର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି।
ଦୟାର ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଯେବେ ସେ ଦୟାର ଦ୍ୱାର, ଅନୁଗ୍ରହର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ କାହାକୁ କି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବି କିଛି। ଏଥିଯୋଗୁ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ବିଚାରରେ ପବିତ୍ର ରୂପେ, ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର, ଆଉ ସେମାନେ ମିଶି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ଯେବେ ବର ଆସେ ବର କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେହିପରି ଆମ ଯୀଶୁ ବର ଯେବେ ଆସେ, ଆଉ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହ ଯିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଯିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୋଜିରେ ଆମେ ଭାଗ ନେବା। ଏହା ହଉଛି ଆମେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି। ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ବିଚାରର ରାୟକୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ହେଉଛି ଆମର ଅପରାଧର ମୁକ୍ତି, ହେଉଛି ଆମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶକ୍ତି ହେଉଛି, ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବିଜୟୀ ହେଉଛି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁସମାଚାର। ଏବେ ଆମେ ସେହି ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେହି ବିଚାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ମହା ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାର, ଯେପରି ଏବ୍ରିରେ 4:14-17, ଆଉ ଏବ୍ରି 10:19-22 ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ହଉଛି ଦୃଢ କରି ଧର। ପାଉଲ ଏହିପରି କହୁଛି କି ଆମେ ଦୃଢ ଧରି ସାହସରେ ଥିବା। ହଠାତ୍ କେବେ ହାର ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦୃଢରେ ଥିବା, ସାହସରେ ଥିବା। ଆମ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ପଥ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜୀବନ୍ତ ପଥ ଯୀଶୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତାହା ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ବନ୍ଧୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପିତ୍ତଳ ଯଜ୍ଞର ସିଂହରେ ରକ୍ତ ଦେଖୁ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଧୂପ ଦେଖିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହରେ ରକ୍ତ ଦେଖୁ, ପାପାଚ୍ଛାଦନ ପୂର୍ବରୁ ପରଦା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଥିବା ରକ୍ତ ଦେଖୁ। ତେବେ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରତି ପଦପେକ୍ଷରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆଶା ଦେଖାଇଥାଏ, ଏକ କିରଣ ଦେଖାଇଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳନ କରିପାରିବା ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାପକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଅସୀମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦୟା ଅସୀମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ। ନ୍ୟାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ଅପରାଧର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତାହାକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11:19ରେ ପଢୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି କି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଚମକପଦ ଜ୍ୱଳଲତା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ସିଂହାସନ କକ୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ମୂଳରେ ଆମେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଉ। ଏଠାରେ ପରମ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସାଂସାରିକ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ସହିତ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକରେ ପାଳିତ କରିଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ସେହି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ସବୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବା, ସେମାନେ ଆମର ଲୋକ ହେବେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ଆମର ଅତୀତି ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପାଇବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଙ୍କାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ଯିଏ ଆମ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଓ ଆମ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମାନେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣୁ, ପାପ କଣ ଆମେ ଜାଣୁ, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ପାପ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିନାହିଁ, ପାପ କଣ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣର କଥା ଏହା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଚୋର କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ଏହିପରି 10 ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଏହା ଗୁଡା, ଆଉ କେବେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହୁଛି କି ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା, ଯେହେତୁ ଯେପରି ଯେକୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ, ସାଂସାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଦୟା ହଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଅସୀମ, ତା ବାଦେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବି ଅସୀମ। ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପାପରୁ ଦଣ୍ଡ ଓ ତାର ଶକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପେ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୀଶୁ ବିଚାରରେ ଆମର ସପକ୍ଷବାଦୀ। ବନ୍ଧୁ, ଏଭ୍ରି ତାର 10
9:14 ଯଦି ପଢିବା, ସେଠି ପୃଥିବୀର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଯାଜକର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଥରେ ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ ପାଇଁ ଏକ ସିଦ୍ଧ ବଳିଦାନ ଭାବରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ସିଦ୍ଧ ବଳିଦାନ। ମାନେ କଣ? କି ତାର ପାପ କିଛି ନଥିଲା, ସେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁନଥିଲେ, ସେ ଏକ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ ବଳିଦାନ ରୂପେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର କରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେ ବିଚାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ସେ କହନ୍ତି, ପିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ମୋ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣିଅଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛି, ଏହି ପୁଅକୁ, ଏହି ଝିଅକୁ, ଏହି ନାରୀକୁ ମୋ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣିଅଛି, ତାଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କର। ଆମ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଛିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:1, ଜହନ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ହେ ମୋର ବସ୍ତଗଣ, ତୁମମାନେ ଯେପରି ପାପ ନ କର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ପାପ କରେ ତାହା ହେଲେ ପିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମ ସପକ୍ଷବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେହି ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷବାଦୀ କରି। ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସାହସରେ ଯାଇପାରିବା, ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯେପରିକି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବା, ଜୀବନ ପାଇପାରିବା, ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ସେହି ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ମିଛ, ମନ୍ଦ ଓ ସତ୍ୟ। ଶୈତାନ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେପରିକି ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହଉ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାହସରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆଉ ସେଇ ବିଚାର ସମୟରେ ଭୟ ନ କରି ଯେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ଏହି ଆଶାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି
ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର, ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବସ୍କୁ ପାଠ ଧ୍ୟାନ କଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ବୁହାଇଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଆଶା, ଯେଉଁ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ସେହି ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ଅସୀମ ଦୟା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଅଛ। ଆମ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ସେବେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦେବ ବୋଲି ଧ୍ୟାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍।